Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honourable members of Parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labour reforms, privatization of public sector undertakings, One Nation, One Ration Card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT and financial inclusion are the others. আজ আমরা কথা বলবো ডাক্তার দীপঙ্কর দের সাথে। উনি আছেন কলকাতাতে। আজকে আমরা বাজেট নিয়ে আলোচনা করব। কিছুক্ষণ আগে বাজেট পেশ হয়েছে। করোনা আবহাওয়াতে কি রকম বাজেট দীপঙ্কর বাবু? হ্যাঁ, আমি বাজেটের পুরো টেক্সটটা এখনো পড়ে উঠিনি, তবে আপাতত যতটুকু শুনেছি তাতে মনে হয়েছে একটা দিশাহীন বাজেট। এর চেয়ে বেশি কিছু আশাও করিনি আমি। মাননীয় যে মন্ত্রী উনি
তার আগেই অনেক কিছু করতে পারতেন, কিন্তু এখন অব্দি যা শুনেছি তাতে আমার মনে হয় যে বর্তমান ভারতের আর্থিক যে দুরবস্থা চলছে তা থেকে উত্তরণের কোনো পথ তিনি এই বাজেটে দিতে পারেননি। যে করোনার আবহাওয়া থেকে কি আমরা এই বাজেট থেকে কাটিয়ে উঠতে পারবো? দেখুন, করোনা তো শুধু ভারতবর্ষে হয়নি, পৃথিবীর প্রায় অংশে হয়েছে। আমাদের কোন দেশে ভারতের মতো এতটা সংকোচন হয়নি মানে জিডিপির। তো আমরা করতে পারিনি, কারণটা হচ্ছে আমাদের কোনো সঠিক নীতি ছিল না। এই বাজেটেও আমি এমন কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না যেখান থেকে, যেটা আমি আগেও বললাম, যে ভারতকে স্বনির্ভরতার পথে নিয়ে যেতে পারে। আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বনির্ভরতার কথা শুনেছিলাম, করোনার সময়ে বিশেষ করে আরো বেশি বলেছিলেন, কিন্তু বাজেটে এমন কোন প্রস্তাব এখনো আমার চোখে পড়েনি যাতে মনে হবে যে ভারত আবার ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে এবং ঘুরে দাঁড়াতে ইচ্ছুক। না, বাজেটে দেখলাম ট্যাক্স নতুন কোনো করারূপ করা হয়নি। গরিবদের ক্ষেত্রে, মধ্যবিত্তর ক্ষেত্রে কি প্রভাব পড়বে বাজেটে? দেখুন, এই যে ট্যাক্সের কথা আমরা বেশি উৎসাহ নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স। ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় পড়েন মাত্র খুব অল্প সংখ্যক মানুষ যারা ইনকাম ট্যাক্স দেন, ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় পড়েন, এবং তা থেকে ভারতের রেভিনিউ এমন কিছু ট্যাক্স রেভিনিউ এমন কিছু জোগাড় হয়। তো এই যে ট্যাক্সের এটা মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত যারা চাকরিজীবী তাদের খানিকটা আনন্দিত হবেন তারা। এতে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থাতে কোনো হেরফের হবে বলে আমার মনে হয়। যেটা করা উচিত ছিল বলে আমরা মনে করি সেটা হচ্ছে যে এই করোনা আবহাওয়া ভারতবর্ষের খুব অল্প সংখ্যক মানুষের, হয়তো তারা সংখ্যায় 1% বেশি হবেন না, তাদের অভূতপূর্ব সম্পদ বেড়েছে। আপনারা জানেন তাদের বহুদিন ধরে বলা হচ্ছিল তাদের উপরে একটা সম্পত্তি কর বা ওয়েলথ ট্যাক্স বসিয়ে এই সময় যে আমাদের টাকার যোগান কম হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই, সেটা কাটিয়ে কেন্দ্র সরকারের উচিত ছিল ওয়েলথ ট্যাক্সের টাকায় জনহিতকর কিছু, যেটা মানুষের সত্যি সত্যি উপকার এবং আর্থিক অবস্থাটাকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে কোন পদক্ষেপ নেওয়া। এই পদক্ষেপ তিনি নিতে পারলেন না, সেটা দুর্ভাগ্যজনক। এবং যা আশা করা গিয়েছিল, আপনি দেখবেন, আমি যতটুকু খবর পেলাম শেয়ার মার্কেটের প্রচন্ড উত্থান হয়েছে। শেয়ার মার্কেটের উত্থান তো সাধারণ মানুষের এতে কেউ যায় আসে না, তার সাথে আর্থিক অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। এই উত্থান, এই ফানুস, মনে রাখতে হবে যে ফানুস সবসময় অক্সিজেন পোড়াতে পোড়াতে উপরে ওঠে। একটা সময় ফানুসকে মাটিতে নেমে আসতে হয়। কিন্তু আজকে যে অবস্থা চলছে, মানুষটা কতদিন উঠবে সেই ব্যাপারে বহুদিন ধরে আমরা সন্দিহান। কিন্তু এই যে উত্থান, এই উত্থান পেছনে আবার বলছি, ভারতবর্ষে 90% মানুষের কোনো যোগ নেই, এখানে মানুষের কোনো উপকার আসবে না। এই উত্থানের পেছনে শুধু কিছু কায়েমি স্বার্থের যোগাযোগ রয়েছে, যেটা আমি মনে করি ভারতের আর্থ ব্যবস্থার পক্ষে নয়, ভয়ঙ্কর একটা দুর্যোগের ইঙ্গিত। জিডিপির পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে? জিডিপি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? অবস্থা খারাপ, অবস্থা খারাপ। পরিসংখ্যান বলছে, সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে 7.7 সম্ভবত তার কন্ট্রাকশন হয়েছে, মানে হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি অর্থনীতিবিদরা অনেকেই মনে করছেন এই সংকোচনটা আরো অনেক বেশি। প্রফেসর অরুণ কুমার যে অধ্যাপক ছিলেন থেকে সংকোচন তো হচ্ছে, এটা সারা হচ্ছে এই সংকোচনটাকে কাটানোর জন্য নেওয়া হয়নি। অনেক ধন্যবাদ দীপঙ্কর বাবু। Today, India has 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now,
just as it happened after the two world wars. There are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. All such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. 2021 is the year of many important milestones for our history. I mention a few of these. It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan War. It will be the year of the 8th census of independent India. It will also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan-3 mission, and the Haridwar Mahakumbh. Honorable Speaker, before I commence part A of the budget, I want to take a moment to acknowledge how isolating and distancing seemed like insurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crisis. It hurts us in many ways. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every citizen for the endurance shown in facing what was an undeniably a tough year for all our physical and mental well-being. হেডলাইন্স ত্রিপুরায় স্বাগত। অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উনি কলকাতায় আছেন। আমরা সরাসরি কথা বলবো আজকে বাজেট নিয়ে। যে বাজেট আজ পেশ করা হয়েছে, নির্মলা সীতারমণ দেশের অর্থমন্ত্রী, উনি বাজেট পেশ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজেটে এবার স্বাস্থ্য খাতে অনেকটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অনেকে বলছেন, কিছুক্ষণ আগে দীপঙ্কর দে ছিলেন কলকাতা থেকে অর্থনীতিবিদ, উনিও বলছেন যে এটা দিশাহীন বাজেট। জয়ন্ত ঘোষাল বলছেন কিছুক্ষণ আগে যে এই বাজেট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারে দেশ। এখন বিশ্বনাথ বাবুর কাছে জানতে চাইব, বিশ্বনাথ বাবু, এই যে বাজেট এবার পেশ করা হলো, এই বাজেট থেকে কি করোনা পরিস্থিতি থেকে কি আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবো অর্থনীতিতে? প্রথমত আপনাকে বলি, বাজেটটা কে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছে তার উপরে কিন্তু বাজেটের অভিমুখ বা বক্তব্য উঠে আসে। ফলে কেউ বাজেটের মধ্যে পুরোটাই ভালো দেখতে পারে সে তার জায়গা থেকে, কেউ আবার বাজেটের সমালোচক হিসাবে শুধু নেগেটিভ জায়গাটা তুলে ধরতে পারে। ফলে ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবী জুড়েই
বাজেটে সবসময় পক্ষে এবং বিপক্ষে অভিমত থাকে, কিন্তু তার মধ্যেও মানে একটা সামগ্রিক বিশ্লেষণ করার সুযোগ আছে। দেখো, এইটা ঠিক যে করোনা আবহে গত প্রায় 3টে কোয়ার্টার জিএসটি আদায় খুব কম ছিল, শেষ কোয়ার্টারে এসে জিএসটি আদায় বাড়ে। ফলে এরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন আয় খুবই কম, করোনা পরিস্থিতিতে ব্যয় বিপুল, তখন অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে হয়তো নতুন করে প্রচুর কর আরোপ হবে বা সরকার কোনো বিশ্বাস ছাড়াই একটা সামান্য বাজেট হয়তো প্রস্তুত করবে। কিন্তু আমার কিন্তু মনে হয়েছে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই বাজেটে স্পষ্ট একটা রূপরেখা আছে, সেটা হলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে দ্রুত গ্রোথকে নিশ্চিত করা, অর্থাৎ বিকাশের হারকে নিশ্চিত করা। সেই কারণেই বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তুমি বলেছিলে 173% স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে, গতবারের থেকে 173% বৃদ্ধি করা হয়েছে। 54,000 কোটি টাকা স্বাস্থ্যের বিনিয়োগ ডেফিনেটলি আমাদেরকে কিছুটা আশ্বস্ত করবে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের যেমন বিনিয়োগ তাতে বাড়বে, একই সাথে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু স্বাস্থ্যের বিনিয়োগ বাড়বে। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমি আলাদাভাবে গুরুত্ব দিব যে 5টা রাজ্যে ভোট আছে, পশ্চিমবাংলা, কেরালা, পন্ডিচেরি, তামিলনাড়ু এবং আসাম, সেই 5টা রাজ্যে কিন্তু বিপুল পরিমাণে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, বিশেষ করে রোড এবং রেলের ট্র্যাক বৃদ্ধি করবার জন্য কিন্তু একদম স্পেসিফিক প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে। যেমন পশ্চিমবাংলাতে কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে ন্যাশনাল হাইওয়ে সম্প্রসারণ এবং 675 কিলোমিটার রাস্তা পশ্চিমবাংলার জন্য নির্মাণের করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে 25,000 কোটি টাকা পশ্চিমবাংলার জন্য ঢালা হবে। মানে ব্যয় বরাদ্দ 25,000 কোটি টাকা অনুমোদন করেছে, এই বাজেটে রাখা হয়েছে, প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ফলে বিপুল বিনিয়োগ হবে এবং একই সাথে একাধিক রেলের ফ্রেট করিডর নির্মাণের প্রস্তাব কিন্তু এই বাজেটে আছে। পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে কিন্তু এত বড় প্রত্যাশা ছিল না যে এত বড় পরিমাণে বিনিয়োগ করবে। তুমি জানো যে পশ্চিমবাংলার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যদি হয়, তাহলে সেটা পরবর্তী সময় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু, বিশেষ করে শিল্পের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু সাহায্য হবে। বিজেপি যে দাবিটা রাখছে, রাজ্য স্তরের বিজেপি নেতারা, যে পশ্চিমবাংলায় 34 বছরে বাম আমলে বা 10 বছরে তৃণমূলের আমলে বড় ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠেনি, ফলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের মধ্য দিয়ে যে সুযোগটা আসবে তাতে কিন্তু তারা ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ ঘটাতে পারবে। পশ্চিমবাংলা এবং আসামের জন্য আলাদা একটা সুখবর হলো যে এখানে 2টি এমন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে আসাম এবং পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য, বা বিশেষ করে মহিলা শিশু সুরক্ষার প্রশ্নে একটা আলাদা প্রজেক্ট পশ্চিমবাংলা এবং আসামের জন্য রাখা হয়েছে। একইভাবে পশ্চিমবাংলা এবং আসামের চা বাগানগুলোর জন্য 1,000 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে, যেটা যে প্রকল্পগুলোকে নিয়ে বিজেপি যখন প্রচারে যাবে ডেফিনেটলি তারা তাদের কনস্টিটুয়েন্সিকে, তাদের লোকজনকে কিন্তু আশ্বস্ত করতে পারবে যে ত্রিপুরা, এই পশ্চিমবাংলা এবং আসামের চা বাগানের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের আলাদা যে নজরদারি বা ব্যয় বরাদ্দ আছে সেটাকে নিয়ে তারা কিন্তু প্রচারে নামতে পারবে। দেখো, এগুলো যেমন ইতিবাচক দিক, ঠিক একইভাবে বাংলা মানে উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একাধিক প্রকল্পের কথা যেমন আছে, তেমনি ভাবে চিন্তার কারণ যেটা এই বাজেটে আমার মতে, সেটা হলো যে কর মানে সেস বসানো হয়েছে পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর। পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর সেচ বসানোর অর্থ হলো দাম বাড়া এবং মানে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়া, এবং তাতে কিন্তু গণপরিবহনের খরচা বাড়বে, জিনিসপত্রের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কিন্তু সম্ভাবনা থাকছে। ফলে এটা একটা ডেফিনেটলি কনসার্নের বিষয়। মানে পে কমিশন কার্যকারী হয়েছে, মায়না বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই ভেবেছিল, মানে স্যালারিড পার্সনরা ভেবেছিলেন যে আয়করে কিছুটা ছাড় তারা পেতে পারেন, কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় নির্মলা অর্থমন্ত্রী আমাদের, তিনি কিন্তু কর ছাড়ের কোনো সুযোগ পাননি। হয়তো সেই কারণেই আয়কর ছাড়ের কোনো উর্ধ্বসীমা বাড়াতে তিনি পারেননি। যেটা আরেকটা কোনো ইতিবাচক দিক থেকে যদি বলি, তাহলে বলতে হয় যে 75 বছরের বয়স্ক যারা ব্যক্তি, সেই 75 বছর বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে মানে পেনশন বা ইত্যাদি কারণের
যাদের কর দিতে হতো, মানে আয়কর রিটার্ন দিতে হতো, তাদেরকে আয়কর রিটার্ন থেকে মুক্ত করা হয়েছে। বয়স্ক মানুষদের একটা হেডেক হতো যে তাদেরকে বছরের শেষে আয়কর দেওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করা, তাদেরকে সেটা খুব মানে তাদের পক্ষে যথেষ্ট মানে চিন্তার থাকতো, উদ্বেগের থাকতো। তারা সেখান থেকে কিন্তু নিষ্কৃতি পেলেন। সীতারাম যেভাবে বয়স্ক মানুষকে মানে রিটার্ন জমা দেওয়ার থেকে ছাড় দিলেন, সেটা কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, এবং কর থেকেও ছাড় দিয়েছেন তিনি। একইভাবে তুমি যদি লক্ষ্য করো যে আমাদের শেয়ার মার্কেটে যারা লগ্নি করি, শেয়ার মার্কেটের লগ্নির থেকে যে লাভ্যাংশ তার উপরে কর, সেইখান থেকেও কিন্তু একটা রেহাই এবার হয়েছে, যেটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার জন্য শেয়ার মার্কেট দেখবে যে বাজেটের শুরুতে 600 পয়েন্ট নিচে ছিল, আর বাজেটে যখন একের পর এক করের প্রস্তাব বা কর সংস্কারের কথা বলা হচ্ছিল, তখন কিন্তু শেয়ার মার্কেট 1 লাফে প্রায় 1200 পয়েন্ট কিন্তু উপরে উঠে যায়, মানে যেটা মানে অবশ্যই ইতিবাচক অর্থনীতির জায়গা থেকে। তার কারণ হলো যে করের একাধিক প্রস্তাব যেগুলো সংস্কার করা হয়েছে, যেমন রিটার্ন আমরা যখন জমা দিতাম, সেই রিটার্ন অ্যাসেসমেন্ট করে যদি কোনো ডিফেক্ট পেত, কোনো যদি ভুল থাকতো, কোনো যদি অন্যায় কিছু থাকতো, সেটা যে কোনো সময় তারা অর্থাৎ 10-15 বছর পরেও তারা প্রশ্ন তুলতে পারতেন আয়কর দপ্তর। এখন কিন্তু আজকের বাজেটে পরিষ্কার করে বলা হলো যে অ্যাসেসমেন্ট করে যদি কোনো পয়েন্ট থাকে, সেটা 3 বছরের মধ্যেই জানাতে হবে। অর্থাৎ তুমি আজীবন একটা লোককে তুমি খুঁচিয়ে তুলবে, আয়কর দপ্তর খুঁচিয়ে তুলবে, সেই সুযোগ থেকে কিন্তু মানুষকে নিষ্কৃত করলো। 3 বছরের মধ্যে যা কোনো ভুল ত্রুটি যদি রিটার্নে থাকে, সেটা জানিয়ে দিতে হবে। এটা করের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় সংস্কার। তার ফলে তুমি দেখবে সেন্সাসটা কিন্তু হু করে মানে উপরে উঠতে লাগলো, যেটা কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকে যদি বিচার করি ইতিবাচক দিক। আমি একই সাথে তোমায় বলতে চাই, স্বাস্থ্যের সাথে সাথে অন্য যে খাতগুলো, প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে শুরু করে যে প্রপোজাল রাখা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে, তাতে কিন্তু করোনার মতন যে একটা বিরাট মহামারী ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বয়ে গেল, সে যে ঝড়টা বয়ে গেল, তার কিন্তু খুব মানে প্রভাব অন্তত বাজেট বরাদ্দর ক্ষেত্রে আইটেম ওয়াইজ যদি বরাদ্দ দেখো তুমি, যে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাদাখে তৈরি করার কথা বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে, নতুন করে গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ফলে এই সবগুলো যদি তুমি লক্ষ্য করো, তাহলে করোনা পরিস্থিতিতে যে ব্যালেন্স করে একটা বাজেট তৈরি করার কথা প্রত্যাশা করা হয়েছিল, সেই প্রত্যাশা অনেকটাই পূরণ করেছে। একই সাথে আমি চিন্তিত, বিশেষ করে পেট্রোল ডিজেলের সেস বসানোতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দাম বাড়তে পারে। বিশ্বনাথবাবু আরেকটা জিনিস বাজেটে বলা হয়েছে, এলআইসি শেয়ার বিক্রি করা হবে। এলআইসি শেয়ার বিক্রি করা হলে মার্কেটে এর কি প্রভাব পড়বে? দেখো, প্রথমত আমাকে যদি ব্যক্তিগতভাবে বলো, এলআইসির মতন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রি বা বেসরকারীকরণের উদ্যোগ কিন্তু আমি বিরোধী। কারণ এলআইসি যদি ক্যাপিটাল তোমার মানে তুমি তার নিজস্ব ক্যাপিটাল নষ্ট করো, সেই ক্যাপিটাল থেকে যদি তুমি টাকা তোলো বা বাজারে তার শেয়ারটা বিক্রি করে দাও, তাহলে কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাটা কমে যাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে রাষ্ট্রায়ত্ত এমন কতগুলো সংস্থা আছে, রেল, এলআইসি, এদের মতন সংস্থাগুলো, এগুলোকে বাজারের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়াটার বিপক্ষে আমি। তুমি জানো যে 74% পর্যন্ত শেয়ার বিক্রি করবার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তার মানে পরিচালন মানে নিয়ন্ত্রণটাই পুরোপুরি বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি সেটা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু মনে করি যে এটা চিন্তার বিষয়। সরকার এটা করতে বাধ্য হয়েছে কারণ করোনা পরিস্থিতিতে তার আয় কম, অথচ ব্যয় বেড়ে গেছে। আয় বাড়ানোর জন্য বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। প্রায় 1,70,000 কোটি টাকা নতুন করে বিনিয়োগের প্রস্তাব, নতুন না, গতবার বিনিয়োগ করতে পারেনি, গত বাজেটেই সেই বিনিয়োগগুলো মানে ডিসইনভেস্টমেন্টের কথা ছিল, সেই ডিসইনভেস্টমেন্ট এবারও লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। সরকারের মানে আয়টাকে নিশ্চিত করবার জন্য কিন্তু এই ডিসইনভেস্টমেন্ট পলিসি বা এলআইসির মতন সংস্থাকে বিলগ্নীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কৃষি শেষ বলতে মানে নির্মলা সীতারমন ঠিক কি বসাবে? কৃষি শেষ বলছেন বারবার, কৃষি শেষের কথা। না দেখো, কৃষি শেষের বেসিক্যালি দুটো বিষয় এর মধ্যে যুক্ত আছে বলে আমি মনে হয়। একটা বিষয় যে এগ্রিকালচার ফার্মিং এর যারা মানে বড় মানে ব্লক ক্যাপিটালিস্ট, যারা মানে বড় কৃষক, তাদের উপরে একটা সেস বসানোর কথা বড়দিন থেকে চলছিল। তাদের
সেখানে অন্তত পক্ষে যারা ফার্মিং কৃষক, বড় ব্লক ক্যাপিটালিস্ট কৃষক, বড় কৃষক যারা, তাদের উপরে কিন্তু একটা কর যে প্রস্তাব, সেটাই কিন্তু বলা হয়েছে। বিশ্বনাথবাবু, আরেকটা জিনিস, এয়ার ইন্ডিয়ার বিনিয়োগীকরণের কথা বলা হয়েছে 2022 সালে। বছরকে বছর বিনিয়োগ, সেটা মনমোহন সিং এর সরকার থেকে এই শ্বেত হাতি পোশাককে কেন্দ্র করে কিন্তু মানে বিতর্ক চলছে যে এয়ার ইন্ডিয়া মানে যখন প্রাইভেট এয়ারলাইন্স গুলো কম্পিট করছে, তারা একটা স্টেবল মার্কেট তৈরি করতে পেরেছে। এয়ার ইন্ডিয়া কোটি কোটি টাকা কোটি শুধু মানে লসে চলছে, এবং তুমি জানো যে লায়াবিলিটি এই মুহূর্তে 50,000 কোটি ছাড়িয়ে গেছে। 50,000 কোটি টাকা তার লোন বা নানা রকম ক্ষেত্রে মানে আটকে আছে টাকা। মানে নিয়ে একটা সংস্থা যেভাবে চলছে, সেই সংস্থার দীর্ঘদিন সেটা মনমোহন সিং উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সেটা নরেন্দ্র মোদী সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বারবার টেন্ডার দিয়েছে, কেউই সারা বিশ্ব থেকে কেউই টেন্ডারের জন্য এগিয়ে আসেনি। একটা সময় টাটারা এগিয়ে এসেছিল বটে, তারাও কিন্তু যে লায়াবিলিটি আছে, অর্থাৎ এই সংস্থা কিনতে গেলে 50,000 কোটি টাকা আগে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, সেটা বহু সংস্থাই কিনতে রাজি নয়। ফলে এয়ার ইন্ডিয়াকে না সরকার পাচ্ছে, গিলতে না পারছে, উগড়াতে না পারছে, বিক্রি করতে না পারছে, সেটাকে পরিচালন করে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করতে। ফলে এয়ার ইন্ডিয়া যে কোনো সরকার, ইউপিএ সরকার হোক, এনডিএ সরকার হোক, এয়ার ইন্ডিয়া দুটো সরকারের ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার কারণ। পশ্চিমবঙ্গে টোটাল বিনিয়োগের পরিমাণ 25,000 কোটি টাকা, এটা কি আসন্ন নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে? দেখো, রোড ফর ভোট, কারণ যেভাবে এই বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে, তার কলকাতা থেকে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি প্রত্যেকটা জেলাকে টাচ করে কার্যত যাবে, আবার ওদিক থেকে খড়গপুর থেকে চেন্নাইয়ের পর্যন্ত, সেটাও কিন্তু বিভিন্ন পশ্চিমের জেলাগুলোকে টাচ করে যাবে। উত্তরবঙ্গের চা বাগানের জন্য বিনিয়োগ, শিশু নারীদের জন্য স্পেশাল বিনিয়োগ, বা ডানকুনি থেকে ফ্রেট করিডর, এই সবগুলো প্রকল্পগুলো যদি তুমি লক্ষ্য করো, তাহলে ডেফিনেটলি তৃণমূল কংগ্রেস কে চাপে রাখবার জন্য, বা বিজেপি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে কত আন্তরিক, ফলে সরকারে আসলে তারা শিল্পায়ন ঘটাবে, যা পশ্চিমবাংলায় খরা চলছে গত 40 বছর বা তার বেশি সময় ধরে, সেই বার্তাটা বিজেপি নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পেয়ে গেল বা সুযোগ করে দিল নির্মলা তার বাজেটের মাধ্যমে, সেটা বলা যায়। বিশ্বনাথবাবু, আমরা একদম শেষ পর্যায়ে, কিছুক্ষণ আগে আমাদের সাথে ছিলেন দীপঙ্কর বাবু, জয়ন্ত ঘোষাল। দীপঙ্কর বাবু বলছেন এটা দিশাহীন বাজেট, জয়ন্তবাবু বলছেন যে এটা দিয়ে করোনার যে পরিস্থিতি থেকে কাটিয়ে উঠতে পারবে। আমার প্রশ্ন আপনার কাছে, দুটো প্রশ্ন। আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী, সেটা কি এই বাজেট দিয়ে সম্ভব? করোনার থেকে কি দেশের অর্থনীতি কি ফের চাঙ্গা করা যাবে? রাতারাতি হবে না, রাতারাতি আত্মনির্ভরতাও পারবে না, বা রাতারাতি বাড়ানোর চেষ্টা করলে কিন্তু ভুল সিদ্ধান্ত হবে। ফলে ধীর গতিতেই এগোতে হবে। করোনাতে যে বিরাট পরিমাণে মানে আমাদের টোটাল জিডিপি 7.5% জিডিপি কমে যাওয়া একটা বিরাট ক্ষতি, মানে এবং শুধু আমাদের দেশ না, সারা পৃথিবী জুড়েই জিডিপি হ্রাস পেয়েছে এই সময়। ফলে এইখান থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা অন্তত দিশাই বাজেটে কিন্তু আছে ভাই, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মাধ্যমে। এখন বাজেট তুমি বলতে পারো কে কোন ভাবে দেখবে, সেটা তাদের বিষয়। কারণ ধরো আমাদের যে সংবাদ মাধ্যমগুলো, যারা মানে অ্যান্টি বিজেপি, তারা বাজেটের সব খারাপ দিকগুলো তুলে ধরছে, আর যারা প্রো বিজেপি, তারা বাজেটে সব বিজেপি ভালো করেছে এমন ভাবে তুলে ধরছে। আমাদের বক্তারাও এতটাই পোলারাইজড, কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে বলছে। আমি তো বলছি যে বাজেটের মানে অবশ্যই করোনা পরিস্থিতিতে একটা ব্যালেন্সের করবার চেষ্টা করেছেন, এবং যতটা খারাপ হওয়ার কথা ছিল তার থেকে কিছু অন্তত বেটার মনে হয়েছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে সরকার গ্রোথকে ইনশিওর করবার চেষ্টা করেছে, এবং একই সাথে যে স্বাস্থ্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয়, সেই স্বাস্থ্যকে অ্যাড্রেস করবার চেষ্টা করেছে বাজেটে 173% বৃদ্ধির মাধ্যমে। একই সাথে চিন্তার বিষয় যেটা, সেটা হলো পার্মানেন্ট চাকরির বিষয়টা নিশ্চিত নয়, কি করে বিনিয়োগ হবে তা কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই। তোমার ডিজেল পেট্রোলের সেস বসানোর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়বে, ফলে
সেটা হয়নি। ফলে সেই জায়গাগুলো তো নিশ্চয়ই সমালোচনার যোগ্য বা সরকার সমালোচিত হবেন। কিন্তু তারপরেও আমি বলবো করোনা পরিস্থিতিতে অর্থনীতি যে ভাবে একেবারে নিম্নগামী হয়েছিল, জিএসটি আদায়ের পরিমাণ একেবারে নেমে গিয়েছিল লাস্ট 2-3 মাস বাদ দিলে, সেই কনটেক্সটে যদি দেখি তাহলে এই বাজেটে অন্তত একটা দিশা আছে, অন্ততপক্ষে গ্রোথ ওরিয়েন্টেশন আছে, এ নিয়ে আমার অন্তত কোনো সংশয় নেই। অনেক ধন্যবাদ বিশ্বনাথ বাবু। Part A. In Part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the Sankalp of Nation First, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. Additionally, also on the path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as 6th, minimum government and maximum governance. I now move to talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. হেডলাইন্স ত্রিপুরায় স্বাগত। দেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল, উনি আছেন সরাসরি দিল্লি থেকে। আজ আমরা কথা বলবো বাজেট নিয়ে। নির্মলা সীতারমণ যে বাজেট আজকে পেশ করেছে, করোনা পরিস্থিতিতে এই বাজেট কতটুকু দেশবাসীর উপকারে আসবে বা দেশের অর্থনীতি কি সত্যি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? জয়ন্তবাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আপনি আজকে সারাদিন বাজেট দেখেছেন, দিল্লিতে ছিলেন, বাজেটের কভারেজও করেছেন। আপনি কি বলবেন বাজেটটা আজকে করোনা পরিস্থিতিতে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে এই বাজেট? আমার যেটা মনে হয় যে এই বাজেট নিয়ে বিতর্কটা তুলনামূলকভাবে কম অন্যান্য বারের তুলনায়। আর কারণটা হচ্ছে বাজেট আমরা এমন একটা সময় একটা উনি পেশ করলেন সীতারামন, বা আমি বলবো যে নরেন্দ্র মোদী সরকার, সেটা কিন্তু এমন একটা সময় যখন বেশ কিছু ব্যাপারে কিন্তু একটা ঐক্যমত্য ইতিমধ্যেই আছে। যেমন করোনা সংকটের জন্য পৃথিবী জুড়ে যে অর্থনৈতিক সংকট, সেটা নিয়ে তো কারোর কোনো ভিন্ন মত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যে একটা বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন, অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, এটা নিয়েও আমার মনে হয় না যে এটা নিয়েও কারোর কোনো বিতর্ক থাকতে পারে। বড়জোর আমরা বলতে পারি যে এই স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগটা আরো আগেই অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল, যেটা হয়নি আমাদের দেশে, এবং হিস্টোরিক্যালি হয়নি। এমন নয় যে নরেন্দ্র মোদীর সময় হয়নি। আমি বলি যে ঐতিহাসিক ভাবেই স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা বিনিয়োগ হওয়া উচিত ততটা আমাদের দেশে হয়নি, উচিত ছিল। এখন এই বাজেটে যে লগ্নিটা এবং যেটা বিনিয়োগটা করা হয়েছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, এটাকেও নিয়েও কোনো বিতর্ক নেই। এবং একটা জিনিস কোনো সমস্যা হয়
এটাকে যদি একটা রাজনৈতিক মেরুকরণের বিষয় বাজেট করে দেওয়া হয়, রাজনৈতিক অস্ত্র, তাহলে একটা সমস্যা হয় যে একটা জার্সি গায়ে দিয়ে যদি বাজেট দেখি, অর্থাৎ আমি যদি বিজেপি বিরোধী হই তাহলে আমি বলবো যে এটা একটা প্রচন্ড ভাবে অ্যান্টি পিপুল বাজেট, মানুষের বিরুদ্ধে গেছে। আমি যদি প্রো বিজেপি হই তাহলে বলবো এই মহান বাজেট, এই বাজেটে সমস্ত কৃষকদের থেকে শুরু করে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, একটা সর্বরোগহরা বটিকা। এটা কিন্তু দুটোই খুব মানে হাইলি পলিটিসাইজড প্রেজুডিসড একটা ভিউ। আমরা তো সাংবাদিক প্রণব, আমরা কিন্তু নিরপেক্ষভাবে এইটুকু বলতে পারি এই রকম এই আর্থিক সংকটের পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে এটাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে যদি দেখি যে লগ্নিটা হয়েছে, এটা কিন্তু এই মুহূর্তে যে আর্থিক পরিস্থিতি সে তুলনায় কিন্তু এটা ভালো বাজেট। তার কারণটা হচ্ছে যে এই যে বিনিয়োগটা হয়েছে এবং দু রকমের বিনিয়োগ, হয়তো একটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, এখন আমরা এটা কোন ধরনের বিনিয়োগটা বাড়াবো, অর্থাৎ মানে এটা আমরা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারটা বাড়াবো না অন্যান্য ক্ষেত্রে বাড়াবো, এইটা একটা মানে এটা একটা সিদ্ধান্ত, এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা ব্যালেন্স করা হয়েছে। তার কারণটা হচ্ছে যে আমরা আত্মনির্ভর ভারত সেটা হব এবং সেই আত্মনির্ভর ভারত হতে গিয়ে আমরা শুধু ক্ষুদ্র শিল্প মাঝারি শিল্পে গুরুত্ব দেব, কিন্তু বড় শিল্পকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ আমাদের দেশ কিন্তু আবার বিরাট ভাবে রপ্তানিকারক দেশ, মানে আমরা চীন বা ভিয়েতনামের পরেই আমরা তৃতীয় দেশ যারা আমাদের সব থেকে বেশি রপ্তানি করি। মানে সেই রপ্তানিটা আবার অনেক বড় শিল্পের নির্ভর রপ্তানি, বড় শিল্পকে গুরুত্ব কম দিলে হবে না। আমি বলবো যে এই বাজেট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু একটা স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট। এই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টটা আমরা কি খরচ হলো কি না হলো সেটার একটা জাস্ট মানে একটা স্টেটমেন্ট হয়, কিন্তু সেখানেও কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা থাকে একটা দিক নির্দেশ হবে। আমি মনে করছি যে এই যে মানব সম্পদের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া, পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া এবং বিভিন্ন রাজ্য ভিত্তিক, অনেকে বলছে যে ভোটের আগে কেরালা বা পশ্চিমবঙ্গ, আমি না ঠিক সেইভাবে আসলে কিন্তু অন্যান্য সময়েও আমরা বাজেটে সবসময় পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি পেলো না এগুলো বার করতাম। তো আমার কাছে ওই পশ্চিমবঙ্গের কোন রাস্তা তৈরি হলো বা শিলিগুড়িতে কি অ্যানাউন্স হলো, এগুলোর থেকেও অনেক বড় মানে বিষয় হচ্ছে যেটাকে আমি বলতে পারি একটা ম্যাক্রো পার্সপেক্টিভ অফ দ্য বাজেট। এটা কিন্তু হচ্ছে যে এই বাজেটে এইরকম একটা আর্থিক সংকট, যেমন ব্যাংকগুলোতে কার্যত লাল বাতি জ্বলে গেছে, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত কাঁপছে, সুদের হার কমিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ঋণ নিতে আসছে না লোকে, এবং ঋণের যে দায় সেই দায়টা, সেই সুদটার যে দায় সেই দায়টা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে সাহায্য চাইছে অন্যান্য জাতীয় ব্যাংকগুলো। আবার রিজার্ভ ব্যাংক বলছে আমরাই বা পাবো কোত্থেকে যদি মার্কেট চালু না হয়। সুতরাং এখন বাজারকে তেজি করতে গেলে একটা মনস্তাত্ত্বিক ভাবে যে কনফিডেন্সটা, সেই বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কিন্তু নির্মলা সীতারামনের সেই চেষ্টাটা যে মার্কেটকে তেজি করতে হবে, কনজিউমারকে বাড়াতে হবে। আজকে যদি জিনিসপত্র বিক্রি না হয়, তা বাজারে গিয়ে আমরা দেখেছি না সব মানে করোনার আতঙ্কে বাজারে শেষ হয়ে গেছে। এটা তো নরেন্দ্র মোদীর জন্য হয়েছে বললে হবে না, ওটা পৃথিবী জুড়ে একটা আর্থিক সংকট, তার মধ্যে করোনা হয়েছে। ডিমনিটাইজেশনটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, জিএসটি নিয়েও বিতর্ক হতে পারে, সে বিতর্ক চলুক। কিন্তু এই মুহূর্তে এই বাজেটের থেকে অন্য কেউ যদি হতো, মনমোহন সিং যদি আসতেন বা অন্য কোনো মানে অর্থনীতিবিদ যদি বাজেটটা করতেন, মানে অমর্ত্য সেন যদি বাজেটটা করতেন, তাহলে উনি এই বাজেটের যে দিশা, এই দিশাটাকে কিন্তু এই দিশাতেই তাকে হাঁটতে হতো। কিন্তু আমি সেজন্য আমি বলি এটা একটা খুব কম্পালশনের মধ্যে তৈরি করা বাজেট, সেই ক্রেডিটটাও তো এই সরকারকে দিতে হবে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে এই বাজেট রাজনৈতিক নির্বাচনের জন্য স্লোগান বা সেগুলো তো রাজনৈতিক দলেরা নিশ্চয়ই করবে। আমি মনে করি শুধুমাত্র রাজনৈতিক অর্থনীতি, যেটা পলিটিক্যাল যে পার্সপেক্টিভ থেকে দেখতে গেলে কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এই বাজেটটাই প্রত্যাশিত। এর থেকে বেশি কিছু আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নরেন্দ্র মোদীর হাতে নেই। জনতা, একটা জিনিস যে বিস্তারিতভাবে আপনি বলেছেন যে বাজেটের মূল যে উদ্দেশ্যটা কি, আজকের আত্মনির্ভর ভারতের স্লোগানের কথা প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন, এবং কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ওনারাও আবার আত্মনির্ভরতার কথা বলছেন। তাহলে এই বাজেট কি আত্মনির্ভর ভারতের দিশা দেখাতে পারবে? আমার যেটা মনে হচ্ছে যে যতটা আত্মনির্ভর ভারতের জন্য যতটা এক্সপেকটেশন ছিল, সেই প্রত্যাশা তো পূরণ হয়নি। তার কারণ একটা আত্মনির্ভর ভারত মানেটা কি? আত্মনির্ভর ভারত কিন্তু যেটা বারবার বলা হচ্ছে যে এটা কিন্তু কোনো নতুন কথা যে এমন নয়।
নরেন্দ্র মোদী তো আর E=mc² আবিষ্কার করতে আসেননি। তিনি অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া, প্রাচীন ভারত থেকে গান্ধীজির যে স্বয়ং সম্পূর্ণ যে অর্থনীতি, যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সেখানে কারিগরি শিল্প থেকে শুরু করে কৃষি ভিত্তিক শিল্প থেকে এই যে জিনিসটা না, মানে যেটাকে স্মল ইজ বিউটিফুল বলে একটা খুব বিখ্যাত বই পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল, একসময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, যে একটা ছোট ছোট জিনিস, একটা জলসেচের জন্য একটা হয়তো মানে কাঠের একটা পাটাতন দিয়ে একটা ছোট যন্ত্র তৈরি করা, যেটা থেকে হয়তো জলটা ওই আলে গড়িয়ে চলে যাবে। একটা ভাবো ত্রিপুরার একটা প্রত্যন্ত গ্রামে, সেটা হয়তো বেলোনিয়াতে কিংবা কৈলাসহর ধর্মনগরে, মানে ভাবাই যায় না, একটা ক্ষুদ্র শিল্প কিন্তু সেটা। এখন এই আত্মনির্ভরতার কথাটা কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতের আদর্শেই ছিল। নরেন্দ্র মোদী কি করলেন? নরেন্দ্র মোদী সেটাকে এমফাসিস করলেন এবং পৃথিবীর বড় দেশগুলো যারা যেটা করছে, যেরকম ইসরায়েল স্টার্ট আপ নেশন বলে পরিচিত, এবং আমি নিজে গেছি সেখানে দেখেছি যে তেল আভিভে কিরকম ভাবে ছোট 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 দোকান সমস্ত মতো করে বসে রয়েছে। তারা সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা এক একটা মানে তেল আভিভ থেকে গোটা পৃথিবী জুড়ে ব্যবসা করছে তাদের নিজেদের মানে এন্টারপ্রাইজের। সেই জিনিসটা আমাদের দেশে যদি আমাদের অতীতের যে দর্শন আত্মনির্ভরতা তার সাথে যুক্ত করে, আজকে কিন্তু খাদির গ্রামোদ্যোগ শিল্প পর্যন্ত এই আত্মনির্ভরতার দিকে নিয়ে গেছে। আমি তো দেখছিলাম খাদিতে গিয়ে সেখানে কাউডাং পেন্টিং পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। মানে আমাদের গ্রামে যেরকম এই সমস্ত গোবর দিয়ে বাড়ি তৈরি হতো, এখন সেই গোবর দিয়ে রং তৈরি করে সাংঘাতিক ভাবে সেটা এক্সপোর্ট পর্যন্ত হচ্ছে। তো এগুলো তো খুব ভালো উদ্যোগ, এগুলো কোনো খারাপ উদ্যোগ নেই, কিন্তু এটার মধ্যে কোনো রকম ভাবে রাজনীতির আনারও কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে করোনা বিপর্যয় সবকিছুকে তছনছ করে দিয়েছে। এখন সেই কারণে আত্মনির্ভর ভারতে কিন্তু আমাদেরকে থাকতেই হবে। কিন্তু আত্মনির্ভর ভারত মানে আমরা গোটা পৃথিবীর যে গ্লোবালাইজেশনের যে প্রক্রিয়া, সেটাকে স্তব্ধ করে দেওয়া দিয়ে আত্মনির্ভরতা নয়। কিন্তু এটা অনেকে বুঝতে ভুল করেন। আমরা কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের যে আমদানি রপ্তানির যে সম্পর্ক, সেই ট্রেড রিলেশনশিপটাকেও রেখে গ্লোবালাইজেশনের দিকে এগিয়ে আমরা কিন্তু এই আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলবো। তো সেই চেষ্টাটা ধাক্কা খেয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই, বিরাট ভাবে ধাক্কা খেয়েছে, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ধাক্কা খেয়েছে, আমাদের আর্থিক যে বৃদ্ধি খুব করুণ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এবং সেই আর্থিক বৃদ্ধি কেনই করুণ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তার জন্য নিশ্চয়ই নরেন্দ্র মোদীকে জবাব দিতে হবে, কেননা সেই প্রশ্নগুলো তো মানুষ অর্থনীতিবিদরা তুলছেন। এত নেগেটিভ গ্রোথ ভাবা যায় না, তো এটা গোটা পৃথিবীতেই হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে যে নেগেটিভ গ্রোথ তার কারণগুলো খুঁজে বার করাটাও তো একটা কাজ। এইরকম একটা নেতিবাচক পরিস্থিতিটাও মানতে হবে, কিন্তু সেই নেতিবাচক পরিস্থিতিতে এইরকম একটা মানে বাজেট, আমার মনে হয় সেটার মধ্যে একটা চেষ্টা আছে যে কতটাই নেগেটিভ গ্রোথ থেকে বেরোনো যায়, তার একটা সিনসিয়ার চেষ্টা কিন্তু আছে। এই বাজেটটার মধ্যে গিমিক কিন্তু প্রণব, আমি বলছি যে খুব বেশি গিমিক নির্ভর বাজেট কিন্তু এটা নয়, মানে বাস্তব বাজেট কিন্তু এটা। যেমন একদম শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি, জাস্ট আমার একটা শেষ প্রশ্ন, যে করোনা পরিস্থিতি থেকে কি আমরা কি এই যে বাজেট আজকে পেশ হলো, করোনা পরিস্থিতি থেকে দেশ কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? আর্থিক যে বিপর্যয়, জিডিপি কমে গেছে, এরকম একটা অবস্থা, হেলথে এত খরচ হেলথ সেক্টরে হয়েছে, এর মধ্যে কি ট্যাক্স নতুন করে বসানো হয়নি এবারের বাজেটে, আর্থিক পরিস্থিতি কি দেশে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? জিডিপি কি আবার বাড়বে? শেয়ার বাজার আমরা দেখলাম আজকে শেয়ার বাজারে একটা উপরের দিকে উঠেছে শেয়ার বাজার। কি বলবেন, করোনা পরিস্থিতি কি আমরা পারবো ঘুরে দাঁড়াতে? আমি আশাবাদী হব, কারণ আমি নিজে সবসময় খুব আশাবাদে বিশ্বাস করি। একটা জিনিস দেখো প্রণব, আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে যত মানে আমি বুড়ো হচ্ছি তত আমার মনে হচ্ছে যে আসলে না, অর্থনীতিটাও কিন্তু একটা সামাজিক মনস্তত্ত্বের বিষয়, শুধুমাত্র অঙ্ক নয়। এই যে বাজারটা, করোনাটা, এই যে ভ্যাকসিনেশন আসা, এবং এই ভ্যাকসিনেশনটা যা ডাক্তারদের কাছ থেকে শুনছি এবং যা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শুনছি, সাধারণ মানুষও যেভাবে শুনছে আমিও সেভাবেই শুনছি, এবং হয়তো সাংবাদিক বলে একটু তাড়াতাড়ি জানতে পারছি অন্যদের জানানোর জন্য, সেটা হচ্ছে যে মার্চ মাসের মধ্যে মোটামুটি ভাবে প্রতিষেধকের যে অ্যাভেলেবিলিটি, মানে দরকার হলে আমি একটা প্রাইভেট হসপিটালে গিয়ে ভ্যাকসিনেশনটা দিতে পারবো, কিন্তু দিল্লিতেও চালু হয়ে গেছে। এবং এই যে ধনী এবং দরিদ্র তার যে অসম একটা
বিকাশ যেটা গোটা পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে, এই ইনইকুয়ালিটি, ইকোনমিক ইনইকুয়ালিটি, আর্থিক অসাম্যতা যে বাড়ছে, এটা আমাদের দেশেও ভয়াবহভাবে বাড়ছে। এই প্রবণতাটাকে রোখার জন্য আজকে যদি ট্যাক্সটা বাড়িয়ে দিত সরকার, তাতে সরকারের রাজস্ব কিন্তু খুব দরকার। এবং সরকারের অনেকেই ভেবেছিল যে ট্যাক্সেশন ছাড়া কোনো গতি নেই, এবং অনেক বড় বড় শিল্পপতি মহল থেকেও ট্যাক্সেশনের জন্য অনেক সুপারিশ টুপারিশ করা হচ্ছিল, কেননা তাতে কিন্তু শিল্পপতিদের কোনো অসুবিধা হয় না যদি মধ্যবিত্তদের উপর একটা বিরাট কোপ হতো। কিন্তু তাতে যে ধাক্কাটা হতো সেটা মনস্তাত্ত্বিক। এখন সামাজিক মনস্তত্ত্বটাকে এখন খুব গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা মানুষ কিন্তু খুব ভয়ের পেয়ে গেছে। এই যে করোনার জন্য এখন যে যতটা না করোনা আতঙ্ক, তার থেকে বেশি হচ্ছে যে বাজার যে খালি থাকছে, আমাদের হ্যাবিট চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই গত এক বছরে আমি নিজেকে দিয়ে নিজে দেখি যে কনজিউমার বিহেভিয়ার যেটা, আমি যে উপভোক্তা হিসেবে যে 4টে জামা পরতাম, এখন মনে হয় একটা জামাই ঠিক আছে, বাবা কি দরকার, আমার আরো এত দরকার কি আছে। তো সেই এই আমি যদি ব্যাড কনজিউমার হয়ে যাই, উপভোক্তা যদি খারাপ হয়, কেনাকাটা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তো অর্থনীতির মুশকিল। মানি সার্কুলেশন বাজারে যদি করতে হয়, লোককে যদি জিনিসপত্র কেনাতে হয়, তবেই তো টাকাটা সার্কুলেট করবে। এখন এটাতে হচ্ছে কি, কেউ যদি কিছু না খরচা করে, তাহলে বড় লোক তো আরো বড় লোক হবে, কারণ তার তো অ্যাকুমুলেটেড ওয়েলথ বাড়ছে। 5 স্টার হোটেলে দিয়ে যদি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় বড় লোকরা, তাতে কিন্তু 5 স্টার হোটেলে শুধু যে ক্ষতি তা নয়, ওখানে যারা কর্মচারী চাকরি করছে সকলেই তাদের বেতন ওখানে ছাঁটাই হবে, আর বড় লোকরা যারা খেত তারা তো সেইটা সঞ্চয় হবে তাদের। অ্যাকুমুলেটেড ওয়েলথটাকে নষ্ট করা, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পুঁজিবাদের একটা ভালো দিক, এবং কনজিউমারিজম বাড়ে তাতে। এখন এই কনজিউমারিজমটাকে যদি বাড়াতে হয়, অর্থাৎ যদি আমাকে সাপ্লাই বাড়াতে হয় অর্থনীতির ভাষায়, তাহলে সেটা তখনই বাড়তে পারে যদি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ভাবে আমরা একটুখানি সাহস পাই যে না, এবার চলো বেরোই, ঠিক আছে, আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখতে হবে, আমাদের মাস্কটাকেও পরতে হবে, কিন্তু জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে হবে, উৎসবে আমাদের খরচা করতে হবে। এখন এই যে মানসিকতাটা বদলটা হতে পারে যদি সরকার বাহাদুর যদি আমাদেরকে সেই কেনার ক্ষমতাটা, ক্রয় ক্ষমতাটা আমাদের বাড়ায়। সেই জন্যই তো সুদ কমানো হচ্ছে, সেই জন্যই তো, সেই কারণে আমার মনে হয় ট্যাক্সেশনের পথে খুব কঠোর ট্যাক্সেশনে না গিয়ে কিন্তু সরকার যেরকম রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়েছে, কেননা সস্তায় পুষ্টি হয়ে যেত কর বাড়ালে, সেটা না করে আগে কিন্তু লং টার্মে ভেবেছে যে যদি উপভোক্তারা যদি ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, তাদের মনস্তাত্ত্বিক বাধাটা দূর হয়, তাহলে কিন্তু আগামী বাজেটে দরকার হলে আমরা কর বাড়াবো, বা অনেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন নিয়ে ভবিষ্যতেও কিন্তু অনেক কর বাড়ানো যায়। সুতরাং আপাতত যেটা সব থেকে বেশি দরকার, সেটাই মরবিডিটিটা থেকে, একটা মুমূর্ষু রোগীকে কোরামিন দিয়ে এখন তাকে আগে বাঁচাতে হবে। এই বাজেটে সেই কোরামিন দেওয়ার চেষ্টাটাই হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। প্রণব, অনেক ধন্যবাদ জয়ন্তদা। Custom duty rationalization. Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing and helping India get on to global value chain and export better. The thrust now has to be on easy access to raw materials and exports of value-added products. Towards this, last year we started overhauling the customs duty structure, eliminating 80 outdated exemptions. I also thank everyone who responded overwhelmingly to a crowdsourcing call for suggestions on this revamp. I now propose to review more than 400 old exemptions this year. I repeat, I now propose to review more than 400 old exemptions this year. We will conduct this through extensive consultations, and from 1st October 2021, we will put in place a revised customs duty structure free of distortions. I also propose that any new customs duty exemptions, therefore, henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue. Electronic and mobile phone industry. Domestic electronic manufacturing has grown rapidly. We are now exporting items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on part of chargers and sub-parts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%.
iron and steel. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats and long products of non-alloy, alloy and stainless steels. To provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March 2022. Further, I am also revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, to provide relief to copper recyclers, I am reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%. Textiles. The textile sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to man-made textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers. We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips, nylon fiber and yarn to 5%. This will help the textile industry, MSMEs and also overall exports. Chemicals. We have calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5% to correct inversion. Gold and silver presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. It will attract a customs duty of 7.5% and its parts a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. We are proposing certain changes to benefit MSMEs. We are increasing duty from 10 to 15% on steel screws and plastic builder wares. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. We are rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality, mostly by MSMEs. We are also raising customs duty on finished synthetic gemstones to encourage domestic processing. Agriculture products. To benefit farmers, we are raising customs duty on cotton from nil to 10%, on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cake and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while I am applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers
on most items. Rationalization of procedures and easing of compliance. For their judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. In 2020, we rolled out the Turant Customs Initiative, which brought in faceless, paperless, and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of rules of origin. This has helped in putting a check on misuse of FTAs. The specific details of direct and indirect tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1. Sorry, I don't have it with me. Sir, I wish to place on table the 15th Finance Commission report.